ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আমাদের দেশের নিরাপত্তা আমরা ভুলে যাচ্ছি। আমাদের শত্রু আমাদের মধ্যেই, আমাদের ভিতরে, এবং এই কারণে কিন্তু আমাদের সোসাইটি কিন্তু দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। It's a sensitive topic when it comes to security. এটা একটা ট্যাবু ইস্যুর মতনই রয়ে গেছে। People don't want to really discuss very freely about this. So ইন্ডিয়া ম্যাটারটাকে আমরা কিভাবে আসলে ডিল করতে পারি? বিগত 15 বছর আমলে আমরা তো একটা ফরেন পলিসি খুব সুন্দরভাবে ফ্রেন্ডশিপ উইথ অল ম্যারিজ টু নান, এটা একটা অবাস্তব ফরেন পলিসি। হাউ ক্যান ইউ মেক এভরিবডি ফ্রেন্ড অ্যান্ড কারোর সাথে শত্রুতা না, যার জন্য এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে গত 15 বছর পরে আমরা দেখি যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কোনো বন্ধু নাই। সেন্ট মার্টিন একটা আমেরিকার বেস হবে, ইটস আ ফলস প্রপাগান্ডা। ডিফেন্স অ্যান্ড ডিপ্লোমেসি মাস্ট গো প্যারালাল, and at a certain long sight it must converge to one issue. Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to another episode of Reflection Podcast, an initiative of Dhaka Forum. This is your host Ashfaq Zaman, and I'm also the founder of Dhaka Forum. Reflection Podcast aims not to only talk about the superficial things, but to delve deeper with the greatest minds of our country to understand what really goes around and have a unique perception about it. Today we have a very special guest with us, General Fazle Ilahi Akbar, who is a former Major General of the Bangladesh Army. He previously served as an advisor for the Advanced UN Mission and as well as was the Force Commander for the UN Mission in Sudan. He's also the founder for the newly launched think tank platform called FSDS, Foundation for Strategic and Development Studies. Thank you, sir. Welcome to our show today. Thank you. So today, it's our great honor to have you, and we wanted to actually know from you about national security. We also know that I did not mention in your introduction that you are considered as one of the pioneers in Bangladesh when it comes to national security. And one thing, after recently what we have found out, that national security has become a big concern for us. If I can share with you the context that before 5th August or during the 5th August, we were all united as a nation. I think the unification was manifested by what actually took place during July and the August. But right after that, what we could see that the spirit of the unification was somewhat not as strong as it was before. And that also has sort of broadened in such a way that it might also affect national security. So in your thoughts and your understanding, with your years of experience serving in military, what do you think about the real threats that we have in terms of national security? Thank you very much. I think it's a very pertinent question, and it's been hovering in the minds of anybody who loves this country. Historically, Bangladesh had two significant times when the nation was solidly united. The first was in 1971, আমাদের যখন লিবারেশন ওয়ার হলো, তখন পুরো জাতি কিন্তু একসাথে ছিল। লিবারেশনের পর থেকে দ্বিতীয় ইভেন্ট যেটা ওয়ার্থ মেনশন হচ্ছে যে 5th August, অ্যাকচুয়ালি এন্টায়ার দ্য মান্থ অফ জুলাই, যখন পুরো জাতি এক হয়েছে টু গেট রিড অফ দি ফ্যাসিস্ট রেজিম। কারণ আমাদের বাংলাদেশ অ্যাজ এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি আমরা যখন জন্ম নিলাম, আমাদের একটা বিরাট স্বপ্ন ছিল আমরা একটা স্বাধীন দেশ হব, আমরা একটা এত বড় একটা হোমোজিনিয়াস পিপল উইল লিভ টু বিল্ড আ নেশন। কিন্তু somehow over the years আমাদের পলিটিক্যাল লিডারশিপ ফেল টু গিভ দ্যাট, এবং এটার ক্লাইম্যাক্স দাঁড়ালো যখন একটা রেজিম তিনটে ইলেকশন জোরপূর্বক উইদাউট পার্টিসিপেশন অফ দ্য পিপল তারা ক্ষমতা দখল করে রাখে। শুধু তাই নয়, যেইভাবে অত্যাচার, নিপীড়ন এবং করাপশন দেশটাকে একেবারে তছনছ করে দিল। আমাদের এমন কোনো ইনস্টিটিউশন রাইট নাও নাই বলতে পারে যে গত ফ্যাসিস্ট রেজিমের আওতার বাইরে ছিল। আমরা মনে করি যে 5th August gave us another opportunity, another window of hope, যেখানে আমরা দেশকে নতুন করে গড়তে পারি। এটা যেরকম সত্য, ঠিক একইভাবে এটাও সত্য যে 5th August পর থেকে এই যে প্রায় 10 মাস হয়ে আসলো, যতই আগামীতে a transition government is planning to hand over to a democratic government, এখানে আমরা দেখলাম যে আমাদের ইউনিটটা কেন জানি আস্তে আস্তে ইভাপোরেট হয়ে চলে গেল।
আমরা সবাই কেন জানি ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আমাদের দেশের নিরাপত্তা আমরা ভুলে যাচ্ছি, এবং এই কারণে কিন্তু আমাদের সোসাইটি কিন্তু দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তো আমি মনে করি এই সময় যদি আমরা জাতীয় নিরাপত্তাটা নিয়ে না ভাবি, এবং আমাদের জনগণ এবং সকলে, পলিটিক্যাল পার্টি, জনগণ, সব ক্লাস অফ পিপল, জাতীয় নিরাপত্তা যদি আমরা এই গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ডে আমরা যদি সচেতন না হই, তাহলে আমরা কি সত্যিই আগামীতে স্বাধীন হয়ে থাকতে পারবো কিনা, এটা একটা বড় প্রশ্ন ওঠে। আমাদের এত পোটেনশিয়াল, এত আমরা ইঞ্জিনিয়াস, আমরা এত হার্ড ওয়ার্কিং, জাস্ট আমাদের ন্যাশনাল ইউনিটি নাই বলেই কিন্তু আমরা সব জায়গায় দুর্বল। বিগত 15 বছর আমলে আমরা তো একটা ফরেন পলিসি খুব সুন্দরভাবে, ফ্রেন্ডশিপ উইথ অল ম্যারিজ টু নান, এটা একটা অবাস্তব ফরেন পলিসি। হাউ ক্যান ইউ মেক এভরিবডি ফ্রেন্ড অ্যান্ড কারোর সাথে শত্রুতা নয়, যার জন্য এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে গত 15 বছর পরে আমরা দেখি যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কোনো বন্ধু নাই। আমরা একটা ছোট দেশ নয়, এটা আমাদের একটা মিথ্যা মিথ। আমরা পৃথিবীতে 8th লার্জেস্ট পপুলেশন, তা আমরা কেন আমাদেরকে ছোট বলবো? আজকাল পৃথিবীতে অনেক দেশে তারা জনসংকটে ভুগছে, কারণ তাদের গ্রোথ রেট 1.8% কম, সেখানে আমাদের গ্রোথ রেট এখনো বেশি, এবং আমরা এত সারপ্লাস পপুলেশন। আমাদের এই জনগণই তো আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। এই জনগণকে যদি আমরা ঠিকমতো প্রশিক্ষণ দিতে পারি এবং এদেরকে যদি মোটিভেট করতে পারি, আমাদের সাধারণ জনগণ কিন্তু দেশকে খুব ভালোবাসে। থ্রেট ডাজ নট মিন যে বর্ডারের উপর থেকেই আমাদের ওপর আক্রমণ, কিংবা এনি থ্রেট মিনস আউটসাইড দ্য বর্ডার্স, নো। আমাদের ইন্টারনাল যেগুলো থ্রেট আছে, ইনস্টিটিউশনাল উইকনেস, পলিটিক্যাল যেগুলো আমাদের রং ডুইংস, এগুলো তো আমাদের নিজের বিল্ট ইন, আমরা তো নিজেরই এগুলো প্রশ্রয় দিয়েছি, আমাদের জনগণই তো এগুলোকে সাস্টেন করেছি। এই যে এন্টায়ার ব্যুরোক্রেসি গত 15টা বছর একটা রেজিম, ফ্যাসিস্ট যেভাবে সাপোর্ট করেছে, যদি আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলো না করতো তাহলে কোনো ফ্যাসিস্ট করতে পারতো না। কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন পেইড বাই দ্য ট্যাক্স পেয়ার্স মানি, তারা সবাই তো এই ফ্যাসিস্টকে সাস্টেন করেছে। তা আমাদের ক্ষেত্রে বেড়ে আসতে হবে। আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা খালি আমাদের বহিঃশত্রুর দিকে চিন্তা করলে হবে না, আমাদের শত্রু আমাদের মধ্যেই, আমাদের ভিতরেই। আগে আমাদের নিজেদের কারেক্ট করতে হবে, এবং আমার মনে হয় আমাদের এই সময় এসেছে আমাদের আইডেন্টিফাই করা আমাদের নিরাপত্তার ঘাটতি কোন দিকে। এবং আমি মনে করি সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা ঘাটতি হচ্ছে জাতীয় ন্যাশনাল ইউনিটি না হলে নিরাপত্তা কোনো মতেই আমরা স্থিতি নির্ধারণ করতে পারবো না, এবং নিরাপত্তার জন্যই জাতীয় ঐক্য এবং ন্যাশনাল ইউনিটি মাস্ট। প্রবলেমটা বুঝতে পারলাম। আপনার কাছে কি সাজেশন যে আমরা কিভাবে আমরা আসলে সলিউশনের দিকে যেতে পারি, যদি আপনার টপ 2 or 3 সাজেশনস দেন? আমি যেটা বলেছি, ফার্স্ট অফ অল আমাদের সোসাইটি, আমাদের পৃথিবীতে কিন্তু আমাদের উই আর দ্য লার্জেস্ট হোমোজিনিয়াস কমিউনিটি, 180 মিলিয়ন, 18 কোটি লোক। আমাদের কালচার, আমাদের কথা বলা, খাওয়া দাওয়া, রিলিজিয়াসলি উই আর সেম। ইট ইজ আ বিগ স্ট্রেংথ ফর আস, আওয়ার রেজিলিয়েন্স। তা আমাদের মনে হচ্ছে যে অ্যাজ ফার্স্ট আমাদের পলিটিক্যাল নেতাদেরকে ঠিক হতে হবে। Nobody should talk which will divide the unity. People must be educated. Any party who tries to divide the unity are our enemies, number 1. Number 2, আমাদের শত্রুকে এটাকে চিনতে হবে। তারা শত্রু, খালি এক্সটার্নাল শত্রু না, ইন্টারনাল শত্রু আমাদের চিনতে হবে, এবং সেই ইন্টারনাল শত্রুদেরকে পরাস্ত করার জন্য যা যা করণীয়, একটা পলিটিক্যাল লিডারশিপ কিন্তু এটা পারে সক্ষম। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের যে এন্টার গভর্নমেন্ট মেশিনারি যে আছে, এরা কিন্তু ট্যাক্স পেয়ার, তো আমাদের গরিবের লোকের টাকায় চলছে, কিন্তু তারা কিন্তু দে আর নট লয়াল টু দ্য পিপল, দে আর লয়াল টু দি গভর্নমেন্ট অনলি। তো তাদের এই যে প্রিন্সিপাল যে আমি কার টাকা চলছি আর কার ঘানিতে তেল ঢালছি, এখানে আমাদের একটা বিরাট আমাদের পলিটিক্যাল পিপলও কিন্তু এই ইনস্টিটিউশনগুলো ধ্বংস করার মূলে তারা প্রলোভন দেখিয়ে অযোগ্য লোককে সামনে এনে আমাদের পুরো স্ট্রাকচারটা আমাদের এটা নষ্ট করে দিয়েছে। তো এটার জন্য আমরা মনে করি পলিটিক্যাল পিপল আর দ্য মেইন টু টেক দ্য লিড। তারা যদি লিড নেয় তাহলেই একমাত্র সম্ভব আমরা জাতীয় ঐক্য করতে পারবো, এবং জাতীয় ঐক্য যদি আমরা করতে পারি, আমার মনে হয় আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবো। এই দেশের জনগণ অনেক ইম্পসিবলকে পসিবল করেছে। আগামীতে জাতীয় শক্তি যদি আমরা একত্র করতে পারি, আমরা নিশ্চয়ই একটা বড় শক্তি, একটা বড় রিজিওনাল পাওয়ার আমরা দাঁড়াতে পারবো বলে মনে। আপনি যে পয়েন্টগুলো বললেন, আপনি হিউম্যান ক্যাপিটালের কথা বলেছিলেন। যদি অ্যাকচুয়ালি আমরা সবাইকে ইউনিটি করতে পারি, তাহলে দের ইজ অ্যানাদার কনসেপ্ট হুইচ ইজ কল্ড সোশ্যাল ক্যাপিটাল। এবং হিউম্যান ক্যাপিটাল এবং সোশ্যাল ক্যাপিটাল যদি আনলক হয়, তাহলে আলটিমেটলি যেটা অটোমেটিক
ডিভিডেন্ড সেটা হচ্ছে ইকোনমিক ক্যাপিটাল। আই থিঙ্ক দ্যাটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট দ্যাট ইউ মেনশন। হয়তো আমরা সেদিকেই ফিউচারে ফোকাস করতে পারি। আমরা কনভেনশনাল ওয়ারফেয়ার বিষয়ে তো সবাই মোরলেস জানি, বা কনভেনশনাল থ্রেটসগুলো আমরা জানি। নিউ হাইব্রিড কিছু থ্রেট আমাদের হয়তো এসছে, যেমন আমাদের ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার, মিস ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার, এসপিওনাজ বা স্পাই যে ইস্যুগুলা। ইরান এবং ইসরায়েল ওয়ারটা দেখি, ইরান ম্যাসিভ প্রবলেম ফেস করছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই নন ট্র্যাডিশনাল বা নন কনভেনশনাল থ্রেটস থেকে। তাদের ভূখণ্ডে বসেই কিন্তু দিস অ্যাটাকস ওয়ার ক্যারিড। দ্য স্পাইস ওয়ার দেয়ার ফর এজেস, দে ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড, ইনক্লুডিং ইভেন দ্য ইসরায়েল যে অ্যাটাকটা ফেস করেছিল ফ্রম হামাস, দে ওয়ার টেকেন বাই সারপ্রাইজ। অ্যান্ড অলসো আমরা ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও আমরা সবসময় এই এসপ্যানিয়াজের কথা জানি, আমরা ইন্টারনাল কিছু টেরোরিস্ট অ্যাটাকসের কথা সবসময় অ্যালিগেশনস আমরা জানি। অ্যান্ড দিস অল ইন্ডিকেটস দ্যাট দেয়ার আর অলসো প্রক্সি অ্যান্ড কনভেনশনাল থ্রেটস অলসো। বাংলাদেশের কনটেক্সটে আমরা কিন্তু এই বিষয়টা হয়তো খুব বেশি অ্যাওয়্যার না when it comes to our cyber aspects, our other non-conventional aspects. হয়তো একটা জায়গায় আমরা রিসেন্টলি রিয়েলাইজ করেছি, সেটা হচ্ছে যে মিস ইনফরমেশন ক্যাম্পেইনটা ছিল রাইট আফটার 5th August. We were flooded internationally with misinformation. আমাদের এখানে মাইনরিটি অ্যাটাক হচ্ছে, things were drummed up by 10 times or 15 times. AI fact checker দেখলো actually 78% of the information were cooked up or not true. So এই যে নন কনভেনশনাল অথবা হাইব্রিড থ্রেট যেগুলো আছে, how do you think that we should, and are we ready to actually address this? প্রথমত আমার মনে হচ্ছে উই আর নট অ্যাট অল। আমরা আমাদের সোসাইটিটাকে স্লোলি এত সুন্দরভাবে যে ম্যানিপুলেট করা হচ্ছে, এটা আমরা কজন বুঝি। এই যে দেখেন টেলিভিশনের মাধ্যমে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, আমাদের কালচার, এবং হোয়াট উই আর বিং কনসিস্টেন্টলি বম্বার্ডেড ফ্রম অ্যাক্রস আওয়ার বর্ডার, যেসব আমাদের ইভেন আমাদের সোসাইটিটাকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের মধ্যে যে কিছু মূল্যবোধ ছিল, সেই মূল্যবোধগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে দে আর ভ্যানিশিং। তা আমাদের সোসাইটির যে মূল্যবোধগুলো আস্তে আস্তে ধ্বংস হচ্ছে, ইট ইজ অলসো আ লং টার্ম অ্যান্ড ইনফিলট্রেশন অ্যাজ সাইবার ওয়ার টু কনভিন্স আওয়ার পিপুল অ্যান্ড শিফট অ্যাওয়ে ফ্রম আওয়ার অরিজিনাল সেকুলারিস্টিক অ্যান্ড ইসলামিস্ট আমাদের যেগুলো ফিলিংস ছিল। আমাদের মনে হয় এই লাইনে আমাদের সেরকম গুরুত্বপূর্ণ কোনো অ্যাপ্রোচ অ্যাজ পর্যন্ত না হয়নি। এটা মেইন কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেখেন ইনস্টিটিউশনালি কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের স্পেশালাইজেশন নাই। আমাদের এমন একটা ব্যুরোক্রেটিক সিস্টেম আছে যেখানে বোথ মিলিটারি, সিভিল, ইভেন অ্যান্ড পলিটিক্যাল, যে এখানে আমরা কাউকে কিন্তু আমরা স্পেশালাইজ হিসাবে গড়ে তুলি না। কয়েকদিন আগে শুনলাম এক জয়েন্ট সেক্রেটারি সিঙ্গাপুরে গেছে এআই কনফারেন্সে লিড করতে বাংলাদেশকে, whereas he is not specialized on any of the things to do with AI. আমাদের ইন্টেলিজেন্স যেগুলা, they are supposed to be an eyes and ears for a non-traditional threat-কে আইডেন্টিফাই করা এবং তার মধ্যে কাউন্টার মেজার নেওয়া। Who are those? তারা কিন্তু এই মিলিটারি থেকে, পুলিশ থেকে, ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে তারা কিন্তু ফর আ সার্টেন পিরিয়ড অ্যাটাচমেন্টে যায়, 3 years 4 years, and then তারপর দে গো ব্যাক। তার মানে কি, উই হ্যাভ নো স্পেশালাইজড বডি অফ পিপুল হু এক্সক্লুসিভলি ডিল উইথ ইন্টেলিজেন্স। বাই দ্যাট আই মিন যে একজন জয়েন করবে চাকরির শুরুতে ইন্টেলিজেন্সে, সে রিটায়ার করবে ওখান থেকে, এবং রিটায়ারমেন্টের পরেও তার যদি কোনো অ্যাডভাইস থাকে, হি ইজ দ্য ম্যান হু শুড কাম বেসড অন হিজ এক্সপিরিয়েন্স টু অ্যাডভাইস। আমাদের কোনো সেক্টরে স্পেশালাইজেশন নাই, আমাদের সব জায়গায় জেনারেলাইজেশন। স্পেশালাইজেশন যদি আমরা না করতে পারি, তাহলে আমরা কিন্তু এরকম সাইবার ওয়ার, নন ট্রেডিশনাল থ্রেট আমরা কোনোদিন আইডেন্টিফাই করতে পারবো না। আমার মনে হয় এদিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। গ্রেট পয়েন্ট। স্পেশালাইজেশন এক্ষেত্রে তো এনডিসি আছে বা আমাদের কিছু ইনস্টিটিউশনস আছে। Do you think that they should take a proactive role, or our universities or academia should take a proactive role? স্পেশালাইজেশন গ্রো করতে হলে আমাদেরকে স্পেশালাইজড ক্যাডার সার্ভিস তৈরি করতে হবে। আমার এন্ট্রি সিস্টেমটা কিন্তু নতুন চেঞ্জ করতে হবে। জেনারেলাইজ সিস্টেম থেকে আমার স্পেশালিস্ট সিস্টেমে আমাকে লোক ভর্তি করতে হবে প্রথম থেকে। তা একবার যখন ভর্তি করলো, তখন তার গ্রুমিং আপ, তার ট্রেনিং সাবসিকুয়েন্টলি এটা দেশে বিদেশে অথবা বাইরে থেকে লোক কন্ট্রাক্ট এনে করা যাবে। কিন্তু আমি যদি জেনারেলাইজ সিস্টেমে থেকে কাউকে ট্রেনিং দিই, এই ট্রেনিংটা ইজ মিনিংলেস। সে কয়দিন 4 বছর 5 বছর 10 বছর থাকবে, তারপরে সে গোজ ব্যাক টু হিজ ওন ক্যারিয়ার। সে এই সার্ভিসটা দিতে পারতেছে না। তো আপনি দেখেন ইন্ডিয়ান যারা
তারা একদম ফ্রম বিগিনিং টু এন্ড রতেই থাকে। মোসাদ, সিআইএ, FBI সব সেক্টরেই দেখেন আপনার, ISI, এরা কিন্তু বিগিনিং টু দ্য এন্ড তাদের ডেডিকেটেড সার্ভিস এখানে। ইভেন দোজ পিপুল হু গো ফ্রম দ্য ইউনিফর্ম, তারা কিন্তু ওখানে যে ইউনিফর্ম ছেড়ে, বাট হি ইজ পেইড ফ্রম দ্য মিলিটারি অ্যান্ড সব কিছু হচ্ছে, কিন্তু হি পিকস আপ দ্যাট স্পেশালাইজেশন। তো আমাদের স্পেশালাইজেশন না করতে পারলে আমরা এই নন ট্রেডিশনাল থ্রেট, এটা সবসময় আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে, ঝড় এসে চলে যাবে, কিন্তু আমরা বুঝতেই পারবো না কি হয়ে গেল। এবং এটা আমার মনে সিরিয়াস ব্যাপার রাইট নাও। আমরা উই শুড ফোকাস মোর অন স্পেশালাইজেশন অফ পিপল স্পেসিফিক্যালি ট্রেন টু ডু আ স্পেসিফিক জব। এবং আজকাল এই যুগে, গ্লোবালাইজ যুগে, যখন AI ইজ কামিং ইন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, there is no way we can be still sleeping and not specializing our people. AI is also a great equalizer also. যখনই একটা রিভলিউশন হয়, সেটা আমরা এখন বলছি 4IR, ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন, প্রত্যেকটা ওয়ার্ল্ড অর্ডার কিন্তু শিফট হয়। সো আই থিঙ্ক ইফ বাংলাদেশ টেকস দ্য রাইট স্টেপ নাও, প্রিভিয়াস যে প্রবলেমগুলো ছিল হয়তো কিছুটা রিকভার করা যেতে পারে। মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ বেসিক্যালি এই গ্লোবালাইজেশনের অ্যাসপেক্টে যদি জিজ্ঞেস করি আপনাকে, যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অথবা আমাদের ডিফেন্স actually কতটুকু ইম্পর্টেন্ট when it comes to foreign policy. And you also mentioned about that, যে আমাদের আগের যে মডেলটা ছিল, friendship towards all, malice towards none, এই মডেলটা you've already mentioned it's a dreamy model, it's not a functional model বা practical model. Then what should be our model? এখানে আমি একটু ফার্দার অ্যাড করতে চাই যে we have the global superpower interest কিন্তু এখন এশিয়া প্যাসিফিকে আছে. We are surrounded by India, so there is one issue on that. We know China, we have a lot of economic ties with China. And at the same time, US also has interest in this region. They are also our very big economic or development partner. How do we balance all this relationship going forward? What should be the model? আমি যদি সংক্ষেপে বলি, our foreign policy should be Bangladesh first. That's the motto of FSDS. আমি চিন্তা করি কিন্তু এই মটোটা দিয়েছি, বাংলাদেশ ফার্স্ট। কারণ সব দেশই কিন্তু তার নিজের স্বার্থটাই আগে প্লেস করে, আর আমরা সব জায়গায় নিজের স্বার্থটাই আগে বিকিয়ে দিই, জাস্ট দ্য রিভার্স। তা আমাদের দেশের স্বার্থ যদি আমরা না রক্ষা করতে পারি এবং সেই ফোকাস যদি না থাকে, অন্য কেউ এসে আমার স্বার্থ দেখবে না। সুতরাং আমরা যখনই কোনো ইস্যু হবে, আমার মাইন্ডে রাখতে হবে এখানে বাংলাদেশ হিসেবে আমার পাওয়াটা কি, বাংলাদেশ হিসাবে আমি কি জিনিস হারাতে যাচ্ছি। যখন আমার চাওয়া পাওয়া এবং কি হারাতে যাচ্ছে এটা যখন জানবো আমি, তখনই কিন্তু আই উইল বি এবল টু টেক কারেক্ট ডিসিশনস। আমার কি চাওয়া আছে। এই মুহূর্তে কিন্তু একটা খুব ক্রিটিক্যাল জিনিস চলছে, সেটা US ট্যারিফ। এই US ট্যারিফ নিয়ে আমাদের এখন চিন্তা ভাবনা যেটা হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ করবেটা কি। টোটাল আমরা হিসাবে দেখলাম যে $8.4 বিলিয়ন কিন্তু আমরা অ্যানুয়ালি আমরা আমেরিকার সাথে এক্সপোর্ট করি, এবং তারা $2 বিলিয়ন আমরা ইম্পোর্ট করি। আমেরিকার পলিসি তারা বলছে যে দেখো, তোমরা আমাকে যত ট্যারিফ রিলিফ দিবা, আমরা তোমাকে সেই প্রপোর্শন। ওয়েল, ইটস গুড, বাট যেটা চ্যালেঞ্জিং আমাদের ব্যাপার হচ্ছে যে এর সাথে যেটা ট্যাগ করে দেওয়া হচ্ছে যে আমরা দেশকে স্যাংশন দেব, সেই দেশকে, এবং যেই পরিমাণ ট্যারিফ দেবো তুমি তাকে কমাতে পারবে না, এবং সেই স্যাংশন যাকে দেবো তার সাথে তুমি বিজনেস করতে পারবে না। তার মানে কি, ফর $8.4 বিলিয়ন ট্রেড, আর উই নট সারেন্ডারিং আওয়ার সভরেন অটোনমি? ইটস এ ভেরি সিরিয়াস কোশ্চেন। এই জিনিসটা ছোট দেখালো, কিন্তু এর মধ্যে কিছু যে টার্মস দেওয়া আছে আমাদের যে স্বাধীন দেশ হিসাবে, আমি মনে করি আমরা নিজে যদি এটা যদি আমরা মেনে নেই, নিজের হাতে নিজে হ্যান্ডকাফ পরার মতোই আমাদের অবস্থা হবে। তা আমরা দেশ স্বাধীন করেছি আরেকজনের কাছে পরাধীন হওয়ার জন্য নয়। $8.4 বিলিয়ন আমরা যখন ট্রেড করি, সব কিছু বাদ দেওয়া হয়তো $1 বিলিয়ন প্লাস হয়তো প্রফিট থাকে। তা আর উই সাচ আ চিপ কান্ট্রি দ্যাট $1 বিলিয়ন প্রফিটের জন্য আমরা উইল সাকাম টু প্রেশার? আই ডু নট থিঙ্ক উই শুড ডু ইট। এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্ট বিশেষ করে এই মুহূর্তে এই বিষয়ে কোনো নন ডিক্লারেশন এগ্রিমেন্ট করবে আমরা জানতেও পারবো না, এটা কিন্তু আমার মনে হয় করা উচিত নয়। এটা জনগণের ম্যান্ডেটে পাওয়া একটা সরকার সেটা করতে পারে। তা ফরেন পলিসির ব্যাপারে আমি বলবো যে আমাদের কিন্তু অনেক পোটেনশিয়াল আছে। আমরা যেরকম জিও স্ট্র্যাটেজিক্যালি ইম্পর্টেন্ট রাইট নাও, কারণ এই মুহূর্তে মিয়ানমার হ্যাজ বিকাম আ বিগ ইস্যু। আমি যেটা আন্দাজ করতে পারছি, অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ রেড দি বার্মা অ্যাক্ট প্রপারলি, এবং মিয়ানমারে বর্তমান যে ইন্টারনাল ডায়নামিক্স চলছে, আগামীতে মিয়ানমার অ্যাজ এ সোভারেন স্টেট
কতখানি থাকবে এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। আমরা দেখেছি 90s ফর্মার ইউগোস্লাভিয়া বিগ কান্ট্রি, এটাকে 5টা না 6টা কান্ট্রিতে ডিসইউনিট হয়েছে। এটা অসম্ভব কিছু না। আগামী 10 বছরের মধ্যে যদি দেখি মিয়ানমারও এরকম ছোট ছোট খণ্ড রাষ্ট্র পরিণত হতে পারে। মিয়ানমারে একটা এথোস আছে যে তাদের নেশনহুড কনসেপ্টটা নাই, তারা, এবং যে কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নও ভাঙলো, তারা বেসিক্যালি ট্রাইব অথবা তাদের যে কমিউনিটি আছে তাদেরকে, তাদের হোল সেন্স অফ নেশনহুড এটা অ্যাকচুয়ালি ওরা করতে পারে এবং হিস্টোরিক্যালি। এবং আমরা জানি এই মিয়ানমার নিয়ে এবং সাউথ এশিয়া এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ার, যেহেতু দিজ আর দ্য কান্ট্রিজ আর বুমিং ইন ইকোনমি ইন দ্য ফিউচার, আমেরিকা হ্যাজ এ স্ট্রং ইন্টারেস্ট। সুতরাং আমেরিকা মিয়ানমার নিয়ে তাদের বার্মা অ্যাক্ট থেকে ক্লিয়ার বোঝা যায় তারা কিন্তু ভেরি ফোকাসড অন মিয়ানমার। সুতরাং আমেরিকা ইজ সার্টেনলি গোয়িং টু বি আ কি ইস্যু অ্যাজ ফার অ্যাজ বাংলাদেশ ফরেন পলিসি ফিউচার ইজ কনসার্ন, অর ফিউচার রিলেশনস উইথ আমেরিকা। সেকেন্ড হচ্ছে এদিকে আবার চায়না। চায়নাও কিন্তু আমরা দেখছি যে ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি, যেটা মূলত ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির মূল লক্ষ্যটাই হচ্ছে হাউ টু কন্টেন চায়না। মানে চায়না এমার্জিং অ্যাজ আ গ্রেট ইকোনমিক পাওয়ার, এবং ইদানিং তারা কিন্তু মিলিটারিলি কিন্তু তারা বিকামিং অ্যাগ্রেসিভ, এবং তাদের সার্টেন টেকনোলজিস ডে বাই ডে তারা যেভাবে মিলিটারি টেকনোলজি ডেভেলপ করছে, অ্যান্ড এরা কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিচ্ছে। তাদের অ্যাকুরেসি, তাদের অ্যাডভান্সমেন্ট অফ টেকনোলজি is suddenly a point which the West powers are seriously thinking about. সুতরাং একদিকে আমাদের চায়না, একদিকে আমেরিকা, আর একটা হচ্ছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়া গত 15 বছরে বাংলাদেশে যেইভাবে এককভাবে আধিপত্য করে গেছে, সেটা কিন্তু এই আগস্ট রেভলিউশনের পরে সেই সুযোগ তারা হারিয়েছে, এবং তারা অবশ্যই এই হারিয়ে যাওয়াটা কিন্তু তারা ভালো চোখে দেখবে না, এবং তারা সুযোগ খুঁজতেছে কখন তারা আবার এটাকে হয় ফিরে পাবে, না তো এই এলাকাকে ডিস্টার্ব করবে। আমাদের সচেতন হতে হবে এই তিনটা সেক্টরে, হাউ উই ব্যালেন্স। ভেরি ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পল হচ্ছে দেখেন আপনি পাকিস্তানের সাথে চায়নার সম্পর্ক খুবই ভালো, তারপরেও পাকিস্তান কিন্তু আবার ঠিকই আমেরিকার সাথে ভালো রিলেশন। মানে ইন দ্য হিস্ট্রি অফ আমেরিকা, আ সার্ভিং চিফ টু বি ইনভাইটেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট ফর অ্যান এক্সক্লুসিভ লাঞ্চ, আনহার্ড অফ। এটা কেন সম্ভব হলো পাকিস্তানের সাথে? সম্ভব হলো যে পাকিস্তান হ্যাজ অ্যাচিভড আ সার্টেন লেভেল অফ ডেটারেন্স। আমি মনে করি এ ফরেন পলিসি উইদাউট ডেটারেন্স, দন্তবিহীন বাঘ ইজ অফ নো ইউজ। তা আমাদের যদি ডিফেন্স যদি অ্যাডিকুয়েটলি সেই ডেটারেন্স যদি আমাদের না থাকে, আমাদের ফরেন পলিসি কেউ কোনো তোয়াক্কাও করে না। আজকে পাকিস্তানের ফরেন পলিসি তোয়াক্কা করে, তাদের একটা সার্টেন লেভেল অফ ডেটারেন্স তারা অ্যাচিভ করেছে, যেটা কিন্তু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড সেটা রিকগনাইজ করতে বাধ্য হচ্ছে। তাই আমি এখানে বলবো, আই উড লাইক টু গো ব্যাক দ্য ডেজ অফ জেনারেল লেট প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। উনি কিন্তু এটা স্ট্রংলি বিলিভ করতেন, ডিফেন্স অ্যান্ড ডিপ্লোমেসি মাস্ট গো প্যারালাল, অ্যান্ড অ্যাট আ সার্টেন লং সাইড ইট মাস্ট কনভার্জ টু ওয়ান ইস্যু, দ্যাট ইজ দিস সভারেনিটি। Very interesting, very interesting. I think আপনি স্পেসিফিক ভাবে না বললেও আপনি একটা এসেন্স দিয়েছেন যে what could be our model. So the diplomacy or foreign policy has to be shaped up or in collaboration with actually our defense as well. আমি যদি একটু স্পেসিফিক ফরেন পলিসি অ্যাসপেক্টস গুলো আসি, আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা 3টা প্রবলেম এখন দেখতে পাচ্ছি, আর 3টা কিউরিসিটি আছে। একটি হচ্ছে যেটা অ্যাপারেন্ট প্রবলেম, পুশিন, ইন্ডিয়া থেকে আমাদের পুশিন হচ্ছে। এই মোমেন্টে হয়তো এটা ম্যানেজেবল মনে হলো, উই নো দ্যাট ইট ইজ আ বিগ থ্রেট। It can actually manifest into something even more complex, কারণ এখানে শুধুমাত্র পুশিনের বিষয় না, এখানে চিকেন নেকের ইস্যু আছে, আরও নানান ইস্যুসগুলো আছে। সেকেন্ড, আমাদের যদি কনসার্ন আমরা বলি, সেটা রোহিঙ্গা হিউম্যানিটেরিয়ান করিডোর, যেটা নিয়ে আমরা বলছি, অনেক ডিবেট হচ্ছে এই অ্যাসপেক্টটা নিয়ে। এখানে অফকোর্স বার্মা অ্যাক্টের একটা ইস্যু আছে, ব্যালেন্সিং দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন চায়না অ্যান্ড ইউএসএ চলে আসে। থার্ড, আরেকটি কিউরিয়াসিটি, আমি জানি না কতটুকু এটা প্রবলেম, ইজ রিগার্ডিং আর সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড, অথবা আমাদের যে ডিপ সি পোর্টসগুলো আছে, সেখানে একটা ইউএস ভার্সেস একটা চায়নার ইনফ্লুয়েন্সের ক্ষেত্রে অনেকেও কনসার্ন রেজ করে থাকে। এই 3টা সেগমেন্টে যদি আপনি একটু ব্রিফলি আপনি ইনসাইট শেয়ার করেন। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল, সেন্ট মার্টিন একটা আমেরিকার বেস হবে, ইটস আ ফলস প্রোপাগান্ডা। সেন্ট মার্টিন হচ্ছে একটা কোরাল আইল্যান্ড। কোরাল আইল্যান্ডের একটা এটা জিওগ্রাফিক্যালি তাদের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, সেটা এই আইল্যান্ডস ক্যানট টেক মাচ প্রেশার। করলে এটা ক্রাম্বল করবে, ইট উইল সিঙ্ক, বিকজ দ্য কোরাল ইজ এ ভেরি সফট সাবস্টেন্স, ইটস নট লাইক স্টোন or hard rock না। সুতরাং এখানে একটা আমেরিকান নেভাল বেস হবে, and naval base means it's a huge load of
এস্টাবলিশমেন্ট, বড় বড় শিপ এসে। তো এটা একেবারে টোটালি মানে অ্যাবসলিউটলি মিসকনসেপশন। কিছু লোক এটা মানে এই ধোয়া তুলে পলিটিক্যালি মাইলেজ পেতে চায়। এটা অ্যাবসলিউটলি টোটালি রং যে সেন্ট মার্টিন ক্যান বি আ বেস ফর এনি ফরেন। তবে বঙ্গোপসাগর জিওপলিটিক্যালি হ্যাজ বিকাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন? সাউথ চায়না সি যেরকম চায়না ডমিনেট করতে চাচ্ছে, মালাকাতে আবার ওখানে তারা নুজ ফান্ড পেতে বসে আছে। সুতরাং সাউথ চায়না সিতে চায়না যতই ডমিনেট করুক না কেন, তাকে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড করতে ইন্ডিয়া এসে ঢুকতে গেলে ওখানে কিন্তু তার গলা চিপে ধরতে পারে, স্ট্রেট অফ মালাকাতে। তো সুতরাং বে অফ বেঙ্গল হ্যাজ বিকাম আ ইজিয়ার অ্যাক্সেস। এবং আপনি যদি দেখেন, চাইনিজ বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ হ্যাজ ফোকাসড লট অন বিল্ডিং অল্টারনেট সি লাইন্স অফ কমিউনিকেশন। এবং টোটাল তারা মিয়ানমারে 48 বিলিয়ন অলরেডি ইনভেস্ট করে ফেলেছে চায়না। তার মধ্যে 7.8 বিলিয়ন as far as I remember on Arakan itself. এত ইনভেস্ট যখন তারা করে ফেলেছে চায়না, তো চায়না অবভিয়াসলি মিয়ানমারকে হাতছাড়া করতে দিবে না। এবং যার জন্যই কিন্তু চায়না মিয়ানমার মিলিটারি জনতাকে খুশি রাখার জন্য তাদের বেশ কিছু এয়ারক্রাফট দিচ্ছে। এবং দেওয়ার ফলে হয়েছে কি, এয়ার প্যারিটিতে কিন্তু মিয়ানমার আমাদের থেকে অনেক অ্যাডভান্সড হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা কিন্তু মিয়ানমারের কাছে এখন আকাশ মুক্ত রাখার ক্ষমতা আমাদের বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের নাই, বিকজ চাইনিজ হ্যাভ প্রোভাইডেড সাপোর্ট। চায়না ফর দেয়ার ওন ইকোনমিক ইন্টারেস্ট দে ওয়ান্ট দি অ্যাক্সেস। এটা এখন রোহিঙ্গা ইস্যুটা হচ্ছে যে আমাদের এটা কিন্তু একটা বিস্ফোরণ। মানে আমাদের জন্য এত বছর ধরে যে আমরা এত রোহিঙ্গা পালছি এবং এই রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনে কোনো এখন আশাবাঞ্জক কোনো আমরা পাচ্ছি, এটা কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয়। এবং আমার মনে হয় চাইনিজ হ্যাজ আ লিমিটেশন। এখানে তারা আমাদেরকে কতখানি সাহায্য করতে পারবে, কেন যেহেতু তারা এত ইনভেস্ট করে ফেলছে মিয়ানমারে, তারা একটা খুব প্রেশারটা খুব একটা বেশি দিতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। আর আমরাও বাংলাদেশ এই রোহিঙ্গাদেরকে কিন্তু একটা পাঠাবার সুযোগ আমরা হাতছাড়া করেছি। যখন আরাকান আর্মি যখন তারা তাতমদ মিয়ানমার আর্মির সাথে রাখাইন রাজ্যকে ফ্রি করার জন্য তারা যুদ্ধে নামলো, তখন যদি আমরা রোহিঙ্গাদেরকে তাদের সাথে যুক্ত করতাম, আজকে তারা কিন্তু দে হ্যাভ বি পার্টনার্স ইন দ্য লিবারেশন অফ রাখাইন। কিন্তু তারা সেই এসে আমাদের ফ্যাসিস্ট রেজিম প্রিভিয়াস রেজিমকে থেকে করতে দেয় নাই। তখন একটা আমরা বড় সুযোগ হারিয়েছি। আগামীতে করিডোর করেই কি লাভ হবে, যেখানে আমাদের আরাকান আর্মি কিন্তু টিল রিসেন্টলি কিন্তু আমাদের ওই যে লাস্ট বিমস্টেক কনফারেন্স যেখানে বললাম আমরা 1,80,000 লোক ফেরত নেব, তারপরে কিন্তু 1,13,000 লোককে ফেরত আরাকান আর্মি অত্যাচার করে পাঠিয়েছে এবং কন্টিনিউসলি আসছে। তাহলে আমরা যে আগেই আরাকান আর্মিকে আমরা করিডোর দিয়ে সো কল্ড রিলিফ দিতে চাচ্ছি, কি উদ্দেশ্যে? তারা তো আমাদের রোহিঙ্গাকে তো তারা এখনো তারা এমব্রেস করছে না, তারা এখন তো ওয়েলকাম করছে না। তো রোহিঙ্গাকে এমব্রেস যদি তারা না করে, তারা যদি না নিতে চায়, তাহলে আরাকান আর্মিকে সাহায্য করে আমাদের লাভটা কি? তবে আমি মনে করি রোহিঙ্গাদেরকে ফিরে যাওয়ার জন্য, সেটা আমেরিকা হোক, ইন্ডিয়া তো কখনোই এটা চাবে না। ইন্ডিয়া তারা 2 প্লেন লোড অফ রিলিফ ছাড়া তার কিন্তু রোহিঙ্গার পক্ষে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট কোথাও কিন্তু একটা কথাও রাখেনি, একটা কথা আমাদের পক্ষে বলেনি। তো সুতরাং একমাত্র চায়না এবং আমেরিকা দুইটাই কান্ট্রি আছে যদি রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তন করতে সাহায্য করতে পারে। এবং এখানে মনে করি বিটুইন চায়না অ্যান্ড আমেরিকা, America is in a better position if what they have forecast or their vision in the Burma Act, ওটা যদি তারা সত্যি ইমপ্লিমেন্ট করে, তাহলে এখানে একটা অপরচুনিটি আছে। এবং আমাদের রোহিঙ্গাকে প্রত্যাবর্তন ফেরত পাঠানো, এটা আমাদের একটা ন্যাশনাল ইস্যু। আদার এটা কিন্তু আমাদের কুড বি আ সিকিউরিটি থ্রেট নট অনলি ফর বাংলাদেশ বাট দ্য রিজিয়ন অ্যাজ এ হোল। এবং এখানে আমার আরেকটা সাজেশন আছে। তা আমরা দেখছি যে সার্ক হ্যাজ বিকাম অ্যাবসলিউটলি নন-ফাংশনাল। এবং এই নন-ফাংশনাল কেন আমরা সবাই জানি, ইজ বিকজ অফ ইন্ডিয়া। এখন আমরা মনে হয় দি রিমেইনিং সার্ক কান্ট্রিজ টাইম এসেছে অ্যাজ পার্ট অফ আওয়ার ফরেন পলিসি অবজেক্টিভ ইন দ্য ফিউচার টু পুশ ইন্ডিয়া রিস্টার্ট দি সার্ক প্রসেস এগেইন। আর ইন্ডিয়া যদি এটা হেজিটেট করে, উই শুড অফার চায়না, ইউ আর এ অবজার্ভার মেম্বার, ইউ কাম অ্যান্ড জয়েন আস এ সার্ক। দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ে আমি মনে করি to put pressure on India to revive SAARC, or we are getting China as part of the SAARC. And this will be a big game changer of the region. With the Rohingya issue, it seems that এটা more and more either or situation হয়ে যাচ্ছে। মানে
এটা ব্যালেন্সিং বিটুইন চায়না এবং ইউএসএ মাইট বিকাম ডিফিকাল্ট বিকজ দে হ্যাভ আ ভেরি ডিফারেন্ট opinion on this. যতই সিমিংলি মনে হয় যে they have agreed on few things, but the long term vision remains sort of disaligned. So হয়তো বাংলাদেশকে একটা কল করতে হবে যে whether we go with the Burma Act or whether we go with the Chinese long term vision, the Road and Belt Initiative as such. Definitely future governments will probably have to take a judgment call. And হয়তো এই অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলোর মাধ্যমেই আমাদের ফরেন পলিসি অ্যান্ড ফরেন রিলেশনশিপ একটা শেপে চলে আসবে। আপনি এর আগে একটা কথা বলেছেন যে আমাদেরকে এনিমিজও ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই করা লাগবে। ইউ মেনশন অ্যাবাউট মলডিভস, মেনশন অ্যাবাউট শ্রীলঙ্কা। হাউ টু ডিল উইথ দিস ইন্ডিয়া সিচুয়েশন? ইটস আ সেন্সিটিভ টপিক। এই বিষয়টা কিছুটা আমাদের দেশে এখনো when it comes to security এটা একটা ট্যাবু ইস্যুর মতনই রয়ে গেছে। পিপল ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিয়েলি ডিসকাস ভেরি ফ্রিলি অ্যাবাউট দিস। সো ইন্ডিয়া ম্যাটারটাকে আমরা কিভাবে আসলে ডিল করতে পারি? এটা কিন্তু ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং যে আমি কিন্তু ইন্ডিয়ার জাতির সাথে দেখা একটা কথা তাদের সামনে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা সেটিং অ্যাসাইড লিবারেশন ওয়ার, হ্যাঁ তোমরা আমাদেরকে লিবারেশন ওয়ারে সাহায্য করেছ, ইউ ডিড আ গ্রেট সার্ভিস ফর আস, ইট ওয়াজ টু ইয়োর অ্যাডভান্টেজ, সো ইজ টু আওয়ার অ্যাডভান্টেজ, ফাইন। ওইটাকে বাদ দিয়ে ইন্ডিয়ার বাংলাদেশের সম্পর্ক মেইন কারণটা কি? এক গুড রিলেশন, মিউচুয়াল বেনিফিট রিলেশনের এই যুক্তিটা কেন বারে বার আসে ইন্ডিয়ার সাথে? ইট ইজ বিকজ প্রক্সিমিটি। বিকজ অফ দিস প্রক্সিমিটি ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের বিজনেস করাটা অতি সহজ। আমাদের ক্রস বর্ডার মুভমেন্ট, পিপুল ট্রাভেলিং অ্যাক্রস, এটা কিন্তু অতি সহজ বিকজ অফ দি প্রক্সিমিটি। আমরা যেদিকে যাই গেলি ইন্ডিয়া, ইটস ভেরি গুড। ইন্ডিয়ার কোনো জিনিস আইটেম যদি সারপ্লাস থাকে, আমরা যদি কোনো ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডার করি, ইন্ডিয়া উইল বি অবভিয়াসলি the one will be most competitive because of the proximity. আমাদের তার প্রতিনিধি করে থাকে বলে দ্য প্রক্সিমিটি আছেই বলেই তো আমাদের সম্পর্কটা ভালো হওয়া উচিত, মিউচুয়ালি বেনিফিট হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে হ্যাঁ ইন্ডিয়া দে ডু অলমোস্ট 12 বিলিয়ন প্লাস বিজনেস উইথ আস এভরি ইয়ার এই প্রক্সিমিটির জন্যই। কিন্তু যেটা আমরা অ্যাজ আ বাংলাদেশি এবং আমরা অ্যাজ আ সোভারেন স্টেট, আমাদের যেটা আমাদের ডিপ্লোমেসি বলেন, অল এজেন্সিস বলেন, যেটা আমরা সাকসেসফুলি এটা বেনিফিট নিতে পারিনি, সেটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়া আমাদের সাথে ব্যবসা করে করবে, অবশ্যই করবে বিকজ অফ দ্য প্রক্সিমিটি। কিন্তু যখন তারা এই ব্যবসার নামে যেই চাবিটা যখন আমার পলিটিক্যাল লকে ইউজ করে, আমাকে পলিটিক্যালি স্ক্রু করতে চায় বাই ইউজিং দি কমার্স কি টু ফিক্স দি পলিটিক্যাল ইস্যুস, এটা কিন্তু আমরা সোভারেন স্টেট হিসাবে মোটেই মেনে নেওয়া উচিত নয়। এবং এখানে আমাদের যদি ইন্ডিয়া সত্যি যদি তারা মিউচুয়ালি বেনিফিশিয়াল রিলেশন আমাদের চায়, দে মাস্ট কিপ কমার্স ট্রেড সেপারেট অ্যান্ড ফরেন পলিসি সেপারেট, অর আওয়ার ইন্টারনাল পলিটিক্স সেপারেট। এবং তারা যদি একটার সাথে একটা মিশায়, যেটা বিগত আমরা 15টা বছর দেখেছি যে জাস্ট টু কিপ আ পার্টি ইন পাওয়ার, বাংলাদেশ কনসিডার্ড অলমোস্ট ওয়ান ইন এভরিথিং। তা আমার মনে হয় ইন্ডিয়াকে সচেতন হতে হবে। We don't want to make India our enemy. We have no territorial ambition. we are happy আমাদের ছোট ম্যাপে। আমরা তো চাচ্ছি না আগরতলাটাকে আমাকে দাও, আমরা তো কোনো অংশ ইন্ডিয়াকে ক্লেম করছি না, পাল্টা ইন্ডিয়া ক্লেম করতেছে আমাদের কাছে। আমাদের শিলিগুড়ি করিডোর নাকি তারা রংপুর কেটে আমাদের ফেনীকে চেপে ধরবে আমাদের চিরঙ্গে। আমরা তো এরকম কোনোদিন স্বপ্ন, কোনোদিন বাক্য আমরা উচ্চারণ করি নাই। ইন্ডিয়া এসব থেকে বিরত থাকলে আমার মিউচুয়ালি বেনিফিশিয়াল। আদারওয়াইজ তারা যদি আমার কেউ ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স করতে হবে, তাদেরকে বুঝতে হবে যে তাদের নর্থ ইস্ট ভালনারেবল। এখানে বিগত সরকার কিন্তু আমি বলবো প্রিভিয়াস রিজিম ইন্ডিয়াকে যেই কনফিডেন্স এবং যে অ্যাসুরেন্স, সেটা আমরা পুরো বাস্তবে আমরা 100% পালন করেছি। কিন্তু তার প্রতিফলনে কি আমরা তাদের কাছে যে মিনিমাম যেটা আমার পাওয়া সেটা পেয়েছি? পাই নাই। ইন্ডিয়াকে বুঝতে হবে যে তার আশেপাশের সব দেশের সাথে সে সম্পর্ক ভালো করে না রাখতে পারে, তাহলে একটা স্ট্রং ফিউচার সুপার পাওয়ার স্বপ্ন ইন্ডিয়া বৃথা যাবে। তাই মনে করি টু আওয়ার মিউচুয়াল বেনিফিট উই শুড ওয়ার্ক টুগেদার। লেট আস নট ইন্টারফেয়ার ইন আওয়ার ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স, লেট আস গিভ আ ডিউ হোয়াট উই অল ডিজার্ভ মিউচুয়ালি। দিস ইজ our expectation. কিন্তু আমরা যদি প্র্যাকটিক্যালি দেখি, অ্যাকচুয়ালি অফকোর্স ইন্ডিয়া হ্যাজ দেয়ার ওন লিডার্স, ইন্ডিয়া হ্যাজ দেয়ার ওন অ্যাডভাইজার্স, কিন্তু তাদের কিন্তু প্রত্যেকটা নেবারিং কান্ট্রি, মেবি অ্যালবেট ভুটান ডিবেটেবল, সেখানেও হয়তো প্রবলেম আছে, দে হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি ইস্যুস উইথ দেয়ার বর্ডারিং নেশন, পার্টিকুলারলি উইথ পাকিস্তান অ্যান্ড চায়না, মেবি ইন আ ডিফারেন্ট লেভেল। শ্রীলঙ্কাও আপনি বললেন, মলদিভসও আপনি বললেন, তারা হয়তো তাদের হিস্টোরিক্যাল
যে প্র্যাকটিসগুলো সেটাই তারা হয়তো ফলো করতে পারে। কিপিং দ্যাট ইন মাইন্ড, এবং এর সাথে আমি আরেকটা পয়েন্ট যদি অ্যাড করি যে আপনি বলছিলেন আমরা রেজিলিয়েন্ট সোসাইটি, সোশ্যাল সায়েন্টিস্টরা আসলে দেখে যে রেজিলিয়েন্ট সোসাইটির কয়েকটা ভালো সাইড আছে, যেমন তারা ক্রাইসিস বা থ্রেটের সময় তারা ইউনিফাইড হয়, যেটা টাইম এন্ড এগেইন উই হ্যাভ শোন কেস। শুধুমাত্র আমাদের কান্ট্রি ওয়াইড ডিজাস্টার না, আমাদের যদি কোনো একটা জায়গায় বন্যা হয় তখনও কিন্তু সব লোকজন একসাথে হয়ে যায় ত্রাণ দেওয়ার জন্য বা কমিউনিটিটাকে হেল্প করার জন্য। বাট যখনই আমাদের এই থ্রেটটা চলে যায়, যখনই আমাদের ক্যালামিটিটা চলে যায়, তখন সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট মোডে চলে আসে। বিকজ উই আর হাইলি পপুলাস কান্ট্রি, আমাদের রিসোর্স কম, সবাই ওই সার্ভাইভাল মোডটা অন করে ফেলে। সো এই ধরনের অ্যাসপেক্টে দুটাকে আমি কম্বাইন করি, ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট ফর আওয়ার ন্যাশনাল সেফটি অর সিকিউরিটি এবং ন্যাশনাল ইউনিটি আমরা একটা থ্রেটকে লং টার্ম স্ট্যাবলিশ করতে পারি, উইচ ইজ বেসিক্যালি আ থ্রেট অফ ইন্ডিয়া, যদি আমি খুব ফ্র্যাঙ্কলি আপনাকে জিজ্ঞেস করি? বিকজ ইট সিমস দ্যাট দের ইজ আ গ্রোয়িং ইউনিটি, আমরা এটাকে উচ্চারণ না করলেও কিন্তু মানুষের মনের ভিতরে একটা ইউনিটি আছে যে we know who may harm us at least in the near future. So this seems to be a common agreeable concept amongst all political parties and the common citizens also. আমরা different walks of life এ যখন যাচ্ছি আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি, ইভেন মাইনরিটি গ্রুপেও এখন কিন্তু মাইনরিটি গ্রুপরা যারা আছে তারাও কিন্তু এই সেন্স অফ ইনসিকিউরিটি কিন্তু ফিল করছে। আপনার কি মনে হয় এই বিষয়ে? ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্রেনথেন করার জন্য আমি যখন 2002-তে আমি যখন জিওসি ছিলাম, তখন আমাকে চেয়ারম্যান করে একটা বোর্ড করা হয়েছিল। বোর্ডের মেন থিমটা ছিল আমরা বাজেট না বাড়িয়ে, সৈন্য সংখ্যা না বাড়িয়ে আমরা ডিফেন্স পোটেনশিয়ালটাকে আমরা কীভাবে আরও স্ট্রং করতে পারি। তো তখন আমার সাথে আরও 10 জন ব্রিগেডিয়ার আছে। আই ওয়াজ দ্য জেনারেল চেয়ারম্যান, প্রেসিডেন্ট অফ দ্য বোর্ড অ্যান্ড অ্যানাদার 10 ব্রাইট অফিসার্স। তো আমরা এটা নিয়ে কিন্তু অনেক আলোচনা করে অ্যাবাউট 6-7 মাস আগে উই সাবমিটেড এ পেপার। সেই পেপারটা ছিল অন দি কনসেপ্ট অফ টোটাল পিপলস ওয়ার। তারা আমরা সেনাবাহিনী বাড়াবার দরকার নেই। আমাদের আগে একটা সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা আমাদের অপারেশন প্ল্যান ছিল যে আমরা কনভেনশনাল ব্যাটল ফাইট করব, কিন্তু যেসব জায়গায় শত্রুর প্রেসারে যদি আমাদের ছেড়ে পিছনে আসতে হয় ওখানে গরিলা ফাইট হবে। উই লুজ আওয়ার ল্যান্ড বাট হ্যান্ড ওভার টু আ গরিলা ফাইট, and the land which is in our possession we fight our conventional battle. আমরা বলছি যে no, we should not have the concept of giving up land anywhere. আমরা বলেছি জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। আপনি যদি মনে রাখেন 1980-র দিকে জেনারেল জিয়া এক্সারসাইজ আয়রন শিল্ড নামে একটা এক্সারসাইজ উনি করিয়েছিলেন, হি ওয়াজ দেন দ্য প্রেসিডেন্ট, এবং সেইটার কনসেপ্টটা ছিল that how to involve people, not only the military, the police, the answer and VDB, BDR, armed forces নিয়ে একটা হবে এবং সবাই মিলে কীভাবে যুদ্ধ করা যায়। তো ওখানে ওইটার কনসেপ্টটাকে আমরা ফার্দার রিফাইন করে আমরা প্রপোজ করেছিলাম যে আমাদের একটা আনকনভেনশনাল ট্রেন্ড ডিমোবিলাইজ ফোর্স সবসময় থাকবে। সেটা কীরকম? আমরা তো কোনো সময় যুদ্ধের সময় আমরা তো 0 পয়েন্টে ডিফেন্স নেই না, আমরা অনেকখানি ছেড়ে দিয়ে যেখানে ডিফেন্ডেবল অবস্থা হচ্ছে, বাংলাদেশ কিন্তু দ্য প্যারাডাইজ অফ ডিফেন্স, আমরা ওখানে ডিফেন্স দেবো। বাট এই যে আমরা সামনের জায়গাটা ছেড়ে দিলাম, দ্যাট উইল অলসো নট লিভ ইট আনঅপোজড। হাউ টু ফাইট দেয়ার? আমাদের যে পুরা বাংলাদেশের যতগুলো উপজেলা আছে আমরা বলেছি এই সব উপজেলাতে আমরা 150 জন ট্রেনিং দেব, এবলড ইয়াং ম্যান হু উইল বি ট্রেন্ড অন সার্টেন বেসিক হাউ টু ফাইট আনকনভেনশনাল গরিলা ওয়ারটা কীভাবে তাকে করতে হয়। এবং তাকে আমরা যখন রেজিস্টার করবো দে উইল কাম আন্ডার এ স্পেশাল অর্ডিন্যান্স, বিকজ তাকে আমি ট্রেনিং দিয়েছি, সে এই ট্রেনিং যদি সে অন্য পার্সোনাল কাজে যদি ব্যবহার করে তাহলে তার পানিশমেন্ট আরও বেশি হবে। বিকজ হি ক্যানট ইউজ দিস মিলিটারি ট্রেনিং ফর হিজ পার্সোনাল বেনিফিটস অর টু সেটেল হিজ পার্সোনাল পয়েন্ট। একটা 3 মাসের ট্রেনিং দেবো, ইউ গো ব্যাক টু ইয়োর নর্মাল জব। তুমি যদি ইফ ইউ আর ফার্মার, ইফ ইউ আর অফিস স্টাফ, ইউ ডু ইট। এবং এটাও থাকবে যখন তারা আমি ট্রেনিং দিয়ে জন্য আনবো তার চাকরিটা কিন্তু কেউ খেতে পারবে না, বিকজ হি ইজ স্যাক্রিফাইসিং হিজ টাইম ফর দি ট্রেনিং। তো সুতরাং সে উইল গো ব্যাক টু হিজ জব আফটার দ্যাট, এবং সে যতদিন আমাদের ট্রেনিংয়ে থাকবে হিল গেট একটা ভাতা পাবে, তার খাওয়া দাওয়া সব নিশ্চিত হবে। এবং তাকে যেই যে 150 ট্রেনিং করে তার 150 আর্মস, এই আর্মসটা কিন্তু আমি তাকে দিয়ে দেবো না,
এই আর্মসটা হবে নিয়ারেস্ট মিলিটারি এস্টাবলিশমেন্ট। যুদ্ধ যখন শুরু হবে আগে থেকেই সিমটম জানা যায়, কিন্তু আমাদের অপোনেন্ট তারাও তো মোবিলাইজ করতে হবে। তখন আমরা করবো এদেরকে মোবিলাইজ করে দেবো, আগামী 1 মাসের জন্য তোমাকে আমি 5,000 টাকা, ইউ লিভ অফ দি ল্যান্ড। এইসব তাদের কাজটা কি হবে? তাদের কাজটা হবে যে আমরা যেই ল্যান্ডটা ছেড়ে আসলাম সেই ল্যান্ডে তারা করবে কি, যখন শত্রু আসলো রাতের বেলা, আমি আমার গ্রামের এলাকায় চিনি রাস্তাঘাটে, তার ওখানে যে রাত্রেবেলা যে তাকে ঠুস ঠুস করে একটা ফায়ার, মানে জাস্ট মেক হিম জিটার, কোনো ক্যাজুয়ালিটিও দরকার নাই, সে যাতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে। আর যখনই তার এই অ্যাডভান্সিং ফোর্স দেখবে যে আরে যেখানে যেই খালি আমাদের চারিদিক থেকে, তখন তাকে আরো ট্রুপস ডিপ্লয় করতে হবে ফর হিজ ওন প্রোটেকশন অ্যান্ড সিকিউরিটি। সুতরাং যত বাংলাদেশের ভিতরে আসবে তার নিরাপত্তার জন্য তত বেশি ফোর্স। তার মানে কি, আমরা তাদের কিন্তু যে শক্তিটা আস্তে আস্তে কমিয়ে ফেলছি বাই ডিপ্লয়িং মোর টুলস ফর সিকিউরিটি। তো এইভাবে আমরা একটা প্রপোজাল দিয়েছিলাম। এই প্রপোজালটা আমি তখন আমার মনে আছে হার্ডলি ইন 2002 লেস দেন 500 কোটি টাকা লাগতো তখন যদি করতাম। উই ক্যান মেড আ ফর্মিডেবল ডিফেন্স। এবং এই পরীক্ষা যদি আমরা করি এবং শত্রু যদি জানে এইরকম একটা সিস্টেম ইন প্লেস, এবং আল্লাহর প্রাকৃতিক দিক থেকে আমাদেরকে যে ডিফেন্স ক্যাপাবিলিটি দিয়েছে, নো এনিমি উইল ডেয়ার টু, and that itself is a deterrence, and that is the resistance. এটাকে তখন মিলিটারি অ্যাকনোলেজ করেছে, বাট অনেক কারণে পুরাটা নাকি পার্টলি এবং পুরাটা করেনি। আমরা যে এটা ফুললি ইমপ্লিমেন্ট করতে কম খরচে একটা ভালো ডেটারেন্স তৈরি করার, এইটা একমাত্র আমাদের রাস্তা। আমরা এর আগেও দেখেছি যে যতটুকু স্কারমিশেস বা এই ধরনের এঙ্গেজমেন্ট হয়েছে, গ্রামবাসীরা বা লোকাল পিপল হ্যাড আ বিগ রোল টু প্লে। আমরা যদি বিডিআর, বিএসএফ এর বা অন্যান্য অ্যাসপেক্টসও আমরা বলি, হিস্টোরিক্যালি অলসো ইট সেজ দ্যাট দে হ্যাড আ বিগ রোল টু প্লে। এর পাশাপাশি আমরা অলরেডি কিছুটা ডিসকাশন করেছি আমাদের রিজনাল সিকিউরিটি কোলাবোরেশন অ্যাসপেক্টসগুলো। আমরা যদি ইন পার্টিকুলার আমাদের বে অফ বেঙ্গলের কথা বলি, আপনি বিভিন্ন ব্লকের কথা বলেছেন, যেমন এখন বিমস্টেক নিয়ে কথা হচ্ছে, আসিয়ান নিয়ে কথা হচ্ছে, ইউ টকড অ্যাবাউট সার্ক রিভাইভাল। সো ইন পার্টিকুলার উইথ বে অফ বেঙ্গল, এই অ্যাসপেক্টে আসলে আমাদের কি করা উচিত? আমাদের কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ন্যাশনাল ডিফেন্স পলিসি when it comes to our bay or our sea maritime aspects গুলা, এগুলো কিন্তু এখনো খুব ক্লিয়ারলি আউটলাইন করা নেই। when it comes to আসলে আমাদের বাউন্ডারিজের অ্যাসপেক্টগুলো নিয়েও কিছু ডিসপিউট আছে, যদিও সেটা আমরা ইন্টারন্যাশনাল কোর্টে একটা রায় আমাদের আছে। সো এই অ্যাসপেক্টে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, এবং আমাদের কি করা উচিত স্ট্রেনথেন করার জন্য? একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে, মানে অলদো আমেরিকা ইজ কোয়াইট ফোকাসড অন দ্য বে অফ বেঙ্গল, ইন্টারেস্টিংলি চায়নাও চায় না, ইন্ডিয়াও চায় না আমেরিকা প্রেজেন্স ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল। ইন্ডিয়ার কনসেপ্টটা হচ্ছে উই আর ক্যাপেবল, ট্রাস্ট আস, ইকুইপ আস, আমরাই দেখব। আমি জানি না আমেরিকা কতখানি ইন্ডিয়াকে এই ব্যাপারে ট্রাস্ট করে। চায়না অবভিয়াসলি তারা একটা বে অফ বেঙ্গল ওপেনিং চাচ্ছে, এখানে তারা আমেরিকান প্রেজেন্সটাকে মোটেই তারা দেখতে চায় না। ইন্ডিয়া দে ফিল দে ক্যান কন্টেন দেম, তারা ট্যাকেল করতে পারবে। তো এইরকম একটা সিচুয়েশনে যেখানে চাইনিজ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড আমেরিকান ইন্টারেস্ট আর জাস্ট ডায়ামেট্রিক্যালি অপোজিট, একটা মানে সর্ট অফ কনফ্লিক্টিং জোনের মতন তৈরি হচ্ছে। এবং যেহেতু তারা দেখতেছে আগামীতে মালাক্কা স্ট্রেইট উইল বি আ থ্রেট ফর দেম বাই ইন্দো-প্যাসিফিক থ্রু ইন্দো স্ট্র্যাটেজি, তারা এখানে শর্টকাট করার জন্য বে অফ বেঙ্গল আসছে। এবং তারা অল্টারনেটিভ কিন্তু আবার গোয়াদার পোর্টটাও ওর দিক থেকে খোলা রাখছে, যদি এইখান থেকে যদি তারা বাধাগ্রস্ত হয়, অ্যাজ আ সেকেন্ড অল্টারনেটিভ ইট উইল বি থ্রু গোয়াদার পোর্ট। From Chinese strategy, I said they are doing their best to ensure their exports and imports are uninterrupted by any of these competing forces. বাংলাদেশের কথা হচ্ছে যে হ্যাঁ, আমরা একটা অপরচুন মুভমেন্ট এসেছি, আমরা এখন কোন দিকে লিন করবো ইজ এ ভেরি সিরিয়াস কোশ্চেন। স্ট্র্যাটেজিক্যালি আমরা যেটা দেখছি যে গত 15টা বছরের আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে এইটা বুঝেছি, যেহেতু উই হ্যাড নো ফ্রেন্ড বাট ইন্ডিয়া, অ্যান্ড দ্য ফ্রেন্ড ইটসেলফ ওয়াজ ডিস্টার্বিং আস এভরি নাও অ্যান্ড দেন, আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ অবশ্যই দরকার, যাতে করে এইরকম একচেটিয়া ভাবে যাতে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ আমাদের সব কিছুতে নাক গলাতে না পারে। আমাদের স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি এনশিওর করতে গেলে উই নিড আ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার, এবং সেই পার্টনার অবশ্যই India has failed to prove that. Given that chance, they have misused it, এবং তারা সেটা করতে পারে নাই।
এখন আগামীতে আমাদের কাদের, এখন আমার কাছে রোয়েট, দেন আই এম লেফট উইথ চায়না অ্যান্ড আমেরিকা। আমেরিকার এখন জিওপলিটিক্যাল যে পজিশনটা দেখাচ্ছে, তারা মাইট ইজ গিভিং ওভার হার্ড পাওয়ার ওভার না হলো কোয়েশ্চেন, দিস কাম ইনটু আ বিগ কোয়েশ্চেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম কিন্তু আমেরিকা ইজ অলসো কোয়াইট এক্সস্টেড। তাদের হোম ফ্রন্টে দে ডোন্ট হ্যাভ দি স্ট্যামিনা টু ডিপ্লয় মোর ট্রুপস আউটসাইড, এবং যার জন্য দেখেন মিয়ানমারে একটা যে অপরচুনিটি যাচ্ছে আমেরিকার জন্য, আমেরিকা কিন্তু কোনো তার ট্রুপস ডিপ্লয় করতে চাচ্ছে না। দে ওয়ান্ট টু গেট দ্য থিং ডান থ্রু আদার অ্যালাইজ এই রিজনে, অ্যাজ অপোজ টু ডিপ্লয়িং দেয়ার ওন ট্রুপ। নিজের ট্রুপস তারা করতে চাচ্ছে না এটা। Even Iran, they have not engaged. They have not engaged, এবং তাদের they flew all the way from their own homeland এসে থেকে। তো আমেরিকা বোঝা যাচ্ছে they are little tired of getting physically involved everywhere in Asia. তারা যতখানি পারছে, এবং তার জন্যই কিন্তু এই যে বর্তমান tariff war is an alternate to their physical involvement in the military war. It is in another way trying to create the pressure without deploying or putting a foot soldier on the ground. এরকম একটা সাইড। On the other side, আমাদের কি Chinese are very eager to come forward with an open arm. এখন the future politicians of the Bangladesh have to decide which course should be the best course for us and what are the ramifications. এবং এর মধ্যেই যে ট্যারিফ ওয়ারটা শুরু হয়ে গেছে, we have to see the outcome of it. এবং আমার মনে হয় this tariff war has been quite untimely if I have been an American, because this is indirectly pushing us towards China, a situation like this. এবং in the process আমার মনে হয় America will lose more friends as opposed to his strengthening his Asian focus, and China will grab it in all the way Asia. এখন আমরা দেখতে হবে ভবিষ্যতে what is the best course, and these are the issues আমার মনে হয় political government have to be serious with. Bay of Bengal, I think again is another subject যেটা আমরা হয়তো যতটুকু ফোকাস দেওয়া উচিত ততটুকু দিচ্ছি না, both economically as well as defense wise. A port or a bay makes or breaks a country. আমরা যেটা দেখি। My other question to you is regarding another asset that we have, আমাদের young population. আমাদের বাংলাদেশের median age is only 27.6 years. আমাদের almost 65% of our population is or 60% of our population is below the age of 35. So এই যে আমাদের একটা demographic dividend আমরা যেটা নিয়ে আশাবাদী, এই demographic নিয়ে আসলে what's your vision? What are the things that should be focused যাতে করে আমাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি, ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি, আপনি মোরালিটির কথা বলছিলেন, কালচারাল অ্যাগ্রেশনের কথা বলছিলেন, এই জেনারেশনরাই তো ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে লিড করবে। What do you think that we should do to ensure that we actually can get demographic dividend and not demographic liability? 25 years ago, আমাদের কিন্তু population, the growing population was a big headache for any administration. তখনকার পারসেপশনটা ছিল আমরা যাই কিছু করি না কেন, the overwhelming growth of the population সব শেষ করে দিচ্ছে, মানে এটার বেনিফিট পাওয়া যাচ্ছে না। এনি ডেভেলপমেন্ট অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ইকোনমি, কোনো কিছু ওয়াজ নট সাস্টেনেবল উইথ দ্য প্রেশার অফ দি গ্রোথ অফ দি পপুলেশন। এটা কিন্তু পারসেপশন তখনকার ছিল, বাট এখনকার যুগে কিন্তু এটা টোটালি এটা রিভার্স হয়ে গেছে, মানে ডেমোক্রেটিক পপুলেশন এখন হ্যাজ বিকাম আ ডিভিডেন্ড। যখন থেকে আমরা দেখতে পারলাম যে রেমিটেন্সের মাধ্যমে আমরা কিভাবে আমরা কিন্তু বিরাট একটা আমরা অর্জন করতে পারি। আপনি দেখেন বাংলাদেশে কিন্তু লার্জেস্ট সোর্স অফ ফরেন কারেন্সি ইজ থ্রু দি রেমিটেন্স, এবং রেমিটেন্স কোন লেভেলে আসে? আমাদের একদম লোয়েস্ট টায়ার ফিজিক্যাল ম্যানুয়াল লেবার কষ্ট করে যে টাকাটা পাঠাচ্ছি, সুতরাং ওখানে স্যালারি বেসটা সবচেয়ে কম। আমরা আজকে যেই পরিমাণ টাকা বিদেশ থেকে পাচ্ছি এর 3 times 4 times 5 times আমরা বেশি আনতে পারবো যদি আমরা শুধু একটু উই অ্যাড আ সার্টিফাইড স্কিল ইনটু ইচ অফ দিস ইন্ডিভিজুয়ালস। এবং এটা কিন্তু নট এট অল আ বিগ টাস্ক। আপনি দেখেন ইউরোপের যে ইউনিয়নের 26-27টা দেশ, এক্সেপ্ট 2 countries, আই ওয়াজ রিডিং অ্যান ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন একটা রিপোর্ট, বর্তমান যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে 1.8 পপুলেশন গ্রোথ থাকলে মেনটেন করতে পারবে। এর সাথে যদি কম হয় তাহলে কিন্তু তাকে এই বর্তমান গ্রোথ অফ ম্যান পাওয়ার আর বর্তমান পপুলেশন স্ট্রেন্থে এগুলো মেনটেন করতে পারবে না। এজিং পপুলেশন, সুতরাং তখন এজিং পপুলেশনে যাচ্ছে, মোর এজিং অ্যাজ অপোজ টু দ্য নিউ পিপল কামিং ইন।
তার মানে কি ইউরোপে এক্সেপ্ট 2 countries, I think it's Spain and Italy, সব কান্ট্রিতে কিন্তু দে নিড ইম্পোর্ট অফ ম্যান। তা আমরা তো জানি এরকম দিস ইজ দি ফিউচার গোয়িং টু হ্যাপেন। তা আমরা আর উই ট্রেনিং আওয়ার পিপল টু সুট ফর আ জব ইন এনি অফ দি ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ? কান্ট আওয়ার গভর্নমেন্ট বি ফোকাস কান্ট্রি ওয়াইজ যে তোমার কি লোক লাগবে, কি স্কিল তুমি চাও, হোয়াট আর ইউর সিলেবাস রিকোয়ারমেন্ট, ক্যান উই নট ট্রেন দেম দেয়ার? এটি যদি আমরা ট্রেন দিতে পারি, আমাদের এখন যে রেমিটেন্স তার থেকে 4-5 টাইমস আসবে। এই জনগণই আমাদের কিন্তু সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে দাঁড়াবে ফর বিল্ডিং নেশন। একটা দেশের কিন্তু সিকিউরিটি খালি ডিপ্লোমেসি মিলিটারিতে হয় না। সিঙ্গাপুর ইজ এ কান্ট্রি, ইটস সিকিউরিটি ইজ এন্ট্রাস্টেড বাই ইনভেস্টমেন্ট বাই অল আদার কান্ট্রিজ। নো কান্ট্রি উড লাইক টু ফাইট উইথ সিঙ্গাপুর। Every country has a big investor. So investment also ensures their security. আমরা তো কোনো দিক থেকেই নাই। আমি মনে করি দিস ইউথ ক্যান প্লে, আমাদের যে ফ্লাইট অফ ইউথ আউটসাইড দ্য কান্ট্রি হয়ে যাচ্ছে। ইভেন পাকিস্তানের মতন কান্ট্রিতেও কিন্তু যারা দে আর ফোকাসিং সো মাচ অন ইন্ডিজেনাস প্রোডাকশন এসে আমরা কিন্তু আমরা ধরে রাখতে পারতেছি না। এবং আমাদের হাই টাইম দ্যাট উই হ্যাভ মাস্ট বিল্ড আওয়ার স্কিল, উই হ্যাভ দ্য মানি, মানি ইজ সাইফন্ড আউট। এটাকে যদি আমরা স্টপ করতে পারি, we have the money, if they can check the corruption, the youth can be a big bonanza for our future new Bangladesh. ইউথের সেগমেন্টে আর একটা প্র্যাকটিক্যাল কনসেপ্ট আছে বা প্র্যাকটিক্যাল ভাবনা আছে। অনেক ইউথরা চিন্তা করে আসলে দেয়ার রিলেশনশিপ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং উইথ দ্য মিলিটারি ইন পার্টিকুলার ইজ নট ভেরি ক্লিয়ার। আমরা যেমন যদি আমরা নেবারিং কান্ট্রি বোথ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান বলি, দ্য ইউথস আর ভেরি, তাদের একটা ন্যাশনাল প্রাইড। মিলিটারি যতই কন্ট্রোভার্সিয়াল হোক, তারা কিন্তু মিলিটারির অ্যাসপেক্টে দে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইম্পর্টেন্স অফ মিলিটারি। মিলিটারি ইজ দ্য ন্যাশনাল প্রাইড। বাংলাদেশে এটা কিন্তু একটু ডিবেটেবল, পার্টিকুলারলি ইয়াং পপুলেশনের মধ্যে যে কোনো সিকিউরিটি ফোর্স, বিশেষ করে পুলিশ, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম দে হ্যাভ সর্ট অফ ইটস এ গ্রে এরিয়া ওয়ার দে আর কনফিউজ যে মিলিটারির আসলে বাংলাদেশের রিকোয়ারমেন্টটা কি, আর উই স্পেন্ডিং টু মাচ অন মিলিটারি। সো এই অ্যাসপেক্টে কি আসলে কোনো পলিসিস বা কোনো প্রোগ্রামস নেওয়া উচিত ফ্রম দ্য মিলিটারি? এটা কিন্তু হিস্টোরিক্যালি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট। আপনি দেখেন বাংলাদেশের লিবারেশন ওয়ারটা ফাইট করেছে তারা। ফার্স্ট হলো যে লেড বাই পাকিস্তান ট্রেইন মিলিটারি অফিসার, তারাই তো লিড দিয়েছে। তারপর হলো পাকিস্তান যুদ্ধটা কারা করেছে? কমন পিপুল অ্যান্ড দ্য মিলিটারি টুগেদার, নট দ্য পলিটিশিয়ানস। পলিটিশিয়ানস হ্যাড দেয়ার হে টাইমস ইন ক্যালকাটা অ্যান্ড আদার প্লেসেস। লিবারেশন ওয়ার যেই শেষ হয়ে গেল, লাইক এনি ডেমোক্রেটিক ডিসপেন্সেশন, ভালো একটা আমরা গণতান্ত্রিক দেশ গঠন করতে চাই, ওই মিলিটারি গো ব্যাক টু দ্য ক্যান্টনমেন্ট, ফাইন। যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসলো, তারা যেহেতু দেয়ার পার্টিসিপেশন ইন দ্য ওয়ার অফ লিবারেশন ওয়াজ নট রিয়েল ফাইট বাট অ্যান্ড সর্ট অফ ল্যাঙ্গুইশিং ইন দি ক্যালকাটা ক্লাবস অ্যান্ড ভেরিয়াস প্লেসেস, তারা কিন্তু they straightway coined a Pakistan military concept. The military means they're a coup or they're going to keep them in the barracks. So politicians took full advantage of a liberated country, fought by the military, but taderke they put him back into the cantonment, and taderke with a stigma, they are like Pakistan army, they will do the same damn thing as the Pakistan army have done. So keep them at land. Eita kore kintu there has been a big rift. The national unity and cohesion এখানে কিন্তু ফার্স্ট ফ্ল্যাগ। এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের যে সম্পর্ক উইথ দ্য মিলিটারি অ্যান্ড দ্য রেস্ট অফ দ্য সোসাইটি হ্যাজ বিন গাইডেড বাই দিস পারসেপশন। কিন্তু সাধারণ জনগণ দেখেন, এই বাংলাদেশিতে যত সময় যখনই কোনো বিপদ, যখনই কোনো ট্রাবল হলো, পিপল সে লেট দ্য মিলিটারি কাম অ্যান্ড ডু ইট। সেটা এই 5th আগস্ট ইনসিডেন্ট বলেন, কত ফ্লাড, কত ইলেকশন হলো, জনগণের একটা সাধারণ একটা বিশ্বাস, আস্থা আছে, মিলিটারিকে দিলে কাজটা মোটামুটি সন্তুষ্ট পাবে। ইভেন কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে আমরা অনেক ক্ষেত্রে যেইভাবে মিলিটারি হ্যাজ ডান দ্য বেস্ট। কিন্তু দি পলিটিশিয়ানস হ্যাভ অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু কিপ দ্য মিলিটারি, তাদের দ্য গুড সাইড নেভার ওয়ান্টেড টু বি পাবলিসাইজড। মানে সম্পর্কটা এরকম, একটা বোতলে যদি কিছু পানি এবং কিছু তেল থাকে, এটা সব সময় আলাদা থাকবে। যখন বিপদ আপদ হয়, ফ্লাড, ইলেকশন, 5th আগস্ট, তখন কি বোতলটাকে ঝাঁকি দিলে তেলটা বিন্দু 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 হয়ে পুরা পানির মধ্যে থাকে। তখন দ্য মিলিটারি অ্যান্ড দ্য পিপুল আর টুগেদার উইথ দি সেটেলমেন্ট অফ দ্য ইস্যু, তেলের জায়গায়
পানির জায়গায়। এই সেপারেশনটা কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে এখনো চলছে। তো সুতরাং কোনোভাবেই কিন্তু এই সিভিল মিলিটারি রিলেশনটা কিন্তু ইমপ্রুভ হয় নাই। এটা কনসিস্টেন্টলি পলিটিক্যালস হ্যাভ used it to their advantage and used the military again to their advantage. Because of 15 years, military fell too much into the grip of the fascist. That's a separate exclusive issue. আমি মনে করি এটা মূল কারণ কি, আমাদের সাধারণ জনগণের পারসেপশন অফ ন্যাশনাল সিকিউরিটি জিরো। তারা একটা ফ্ল্যাগ, একটা ভূখণ্ড, এটা নিয়ে নাচানাচি, গান, সোশ্যাল কালচার সব দিকে কিন্তু আমরা স্বাধীনতার চেতনা এসে, কিন্তু এই ফ্ল্যাগ এবং এই ভূখণ্ডটাকে যে আমাদের রক্ষা করতে হবে, দ্যার ইজ সামথিং কল ডিফেন্স, প্রোটেকশন অফ দ্য সোল, এইটার ব্যাপারে কোনো আমাদের সিভিল সোসাইটি, সাধারণ জনগণের কোনো চিন্তাধারা নাই। এটা না হওয়ার মেইন কারণ হচ্ছে আপনি কেজি থেকে পিএইচডি দেখেন, কোথাও কোনো কারিকুলামে মিলিটারি সাবজেক্ট বলে কোনো কিছু নাই। ওয়াই সভারেনিটি ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, ওয়াই দ্য মিলিটারি অর ইভেন দ্য ভেটারানস ডিজার্ভ দেয়ার ডিউ, এটা নাই। আই ওয়াজ ভেরি সারপ্রাইজ দ্য আদার ডে, আমি লাস্টের সেমিনার করলাম, আমি মুজাহিদ ভাইকে, আপনি আসেন, তিনি আমাকে বললেন যে দেখেন, আই লাইক দিস সাবজেক্ট, আমি তো আই এম স্ট্রংলি ইন সাপোর্ট দ্যাট আমাদের কারিকুলাতে মিলিটারি ইনক্লুড করতে হবে। আই ওয়াজ ভেরি সারপ্রাইজ, a communist party leader talking of the military should be inculcated, subjects related to the military in our school and university curricula. So that's, I think, society is changing. এবং আমার এই FSDS এর কথা যখন আসবো, this is one of the project. We want to bridge this gap, we want this, change this concept. এবং আমাদের সোসাইটিতে military has also its significance, importance, and জনগণ not only must understand, must be a part of it. ডিফেন্স অথবা ন্যাশনাল সোভারেনিটি আমাদের ন্যাশনাল কারিকুলামে, I think it's a must. It's a must. It's all of the time. My last question to you is about FSDS. You already mentioned about military and civil discourse. তো এই অ্যাসপেক্ট তো আছেই, এর সাথে সাথে আর কি অ্যাসপেক্ট নিয়ে আসলে what's the vision and mission of your latest launch? এটা হচ্ছে যে আমাদের যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইস্যুগুলো, যেমন এই মুহূর্তে দেখেন আমাদের বাংলাদেশে পৃথিবীর যেগুলো যুদ্ধ দেখছি, it's not so much as army as opposed to air power. আমাদের air power is very expensive, and right now Bangladesh air power is almost near to zero, even without Myanmar. So without air power, Navy and Army is zero also. কারণ একটা এয়ারক্রাফট আপনাকে একটা ব্রিগেডকে তুলনা করে ফেলবে যদি if you don't have the secure space, air space. বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত, কিন্তু সেটা কি মুক্ত রাখার আমাদের যে ইকুইপমেন্ট আছে নাই। আমরা কি পারতাম না? অবশ্যই পারি। আমাদের কি টাকা নাই? পাকিস্তান যাদের জিডিপি এবং যাদের নেট বাজেট ইজ সব কিছু আমাদের চেয়ে কম, তারা যদি পারে আমরা কেন পারবো না? আমার পাকিস্তান মতো হতে বলছি না, বাট উই হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি, আমাদেরকে সেটা হতে দেওয়া হয় নাই, আমরা আগামী এটাতে করতে হবে। এইসব ইস্যু নিয়ে আমরা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা এবং যেখানে যেখানে সে জনমতামতগুলো সরকারের কাছে তুলে ধরা, পলিটিক্যাল পার্টির কাছে তুলে ধরা, এবং পিপুল অ্যাওয়ারনেস যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইজ অফ প্রাইম ইম্পর্টেন্স। এবং এর সাথে আমরা কিছু ডেভেলপমেন্টও স্টাডি রেখেছি, হাউ টু ম্যাক্সিমাইজ আওয়ার পোটেনশিয়াল এবং ওয়েস্টেড পোটেনশিয়ালস ইন পার্টিকুলার ইন ডেভেলপিং, এগুলো আমাদের অবজেক্টিভে থাকবে বলে আশা করি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর টাইম টুডে। আজকে অনেক বিষয় আলাপ হলো এবং কিছু কিছু টপিক যেগুলো আমরা কালচারালি সেন্সিটিভ মনে করি, যেমন আমাদের থ্রেটসগুলোকে আইডেন্টিফাই করা, যে সাবজেক্টগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু হয়তো আমাদের এখানে বেশি আলোচনা হয় না। ন্যাশনাল সিকিউরিটির অ্যাসপেক্ট, বে অফ বেঙ্গল, আমাদের রোহিঙ্গা অ্যাসপেক্ট, আমাদের নেইবারের সাথে রিলেশনশিপ, জিও পলিটিক্স, ফরেন পলিসি, উই লার্নড আ লট ফ্রম ইউ, উই গট দ্য ইনসাইট ফ্রম ইউ। এবং আমরা FSDS-কে চাই যে তারা লিডিং একটা অর্গানাইজেশন হোক, যাতে করে এই জিনিসগুলা যেগুলো খুব বেশি অ্যাড্রেসড করা হয় না। আমাদের অনেক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আছে যারা ইকোনমিক অ্যাসপেক্ট অথবা পলিটিক্যাল অ্যাসপেক্টসগুলোকে অ্যাড্রেস করে, বাট ন্যাশনাল সিকিউরিটির ক্ষেত্রে আই থিঙ্ক ইউ টকড অ্যাবাউট স্পেশালাইজেশন, মেকিং স্পেশালাইজেশন ইন ইউর ইন্টেলিজেন্স। I think FSDS can also focus on some sort of specialization, and that will create a difference, that will create the impact in Bangladesh. So thank you very much for your wonderful insights. I hope that FSDS will continue to work alongside us, and hopefully in the near future we will do some amazing projects together. ধন্যবাদ, আপনি আমাদেরকে যে সুযোগ দিয়েছেন জন্য আই এম এক্সট্রিমলি গ্রেটফুল। আমাদের কনসেপ্ট, আমাদের চিন্তাধারা, এগুলাকে আপনারা যদি ডিসিমিনেট না করেন তো হবে না, এবং আপনার ইয়োর্স ইজ আ মিনস এবং থ্রু উইচ উই আর ডিসিমিনেটিং, উই আর গ্রেটফুল। Thank you very much.